हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल। पिलामाने आज आमे तम षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर चतुर्थ पाठ जाकि अछि ठकी बसिले ठकीजिब एहार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज ए वीडियो रे आलोचना करिबा। तेबे वीडियोटी आरंभ करिबा आगरु कहि रखिबाकु चाहे जदि वीडियोटी भल लागे ताहले वीडियो को निश्चय गोटे लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकी रख जहा द्वारा एहिभली आगकु आसिबाकु थिबा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुमे माने अति सहजरे पाई पारिबो। ओ तुमे माने जदि पूर्व पाठ गुड़िकर प्रश्न उत्तर ए पर्यंत करिना ताहले चैनल रे जाई से वीडियो गुड़िक मध्य देखि प्रश्न उत्तर गुड़िक करिनियो। तेबे चलो आज ए वीडियो रे तमर चतुर्थ पाठ ठकी बसिले ठकीजिब र प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। तुमर प्रश्नावली देछि देख पाठ अंतर्गत यार प्रथम सेक्शन टी अछि मो बुझिबारे क नंबर प्रश्न टी पचारिछि देख तले दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। एठाय देख प्रश्न टी पचरा जाइछि एहार किछिटी विकल्प मध्य दिया जाइछि ताहेले हमकु ठीक उत्तर पाखरे बा ठीक विकल्प पाखरे तारा चिन्ह देबाकू पड़िबो। ताहेले देखिबा प्रथम प्रश्नटी रही देख घरे घिओ महू बोही जाउथला यार अर्थ कौन? यार अर्थ कौन रे? जेपरिकी घरे अधिक घिओ महू थिला, घरे धन संपद परिपूर्ण थिला, घर लोक मानकर घिओ महू व्यवसाय थिला, सेही बोली घर लोक माने निर्धन थिले। यार घरे घिओ महू बोही जाउथला यार अर्थ कौन हेबो रे? यार अर्थ हेबो घरे धन संपत्ति पूर्ण थिला। ताहले यह जाउछि तमर ठीक उत्तरटी। ताहले तुमे एठारे तारा चिन्ह देबो। सेही बोली देखिबा 2 नंबर प्रश्नटी। 2 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख मु मुलेई थिबा थालीटी से किपरि नै गला। प्रथम बासन बेपारी पाटी करी उठिला कारण से जानिथिला जे से कोन जानिथिला रे? जेपरिकी विकल्प गुड़िक अछि देख थालीर मूल्य बहुत अधिक, थालीर मूल्य कम, थालीटी लोचा कोचा और फटा, थालीटी आउ केही नेबे नाही। यार सठिक उत्तरटी हेजिबो तमर थालीर मूल्य बहुत अधिक जहाँकि सी जानिथिला प्रथम बेपारीटी। ताहले या जाउछि तमर सठिक उत्तरटी। ताहले तुमे एठारे तारा चिन्ह देबो। सेही बोली तुमर नेक्स्ट सेक्शन टी रहिछि देख शीर्षक यार क नंबर प्रश्नटी अछि तुमे जेउ कहानीटी पढ़िल ताहार नाम ठकी बसिले ठकीजिब बोली दिया जाइछि। कहानीटीर नाम एपरि काहेकि दिया गला दलरे आलोचना करी ताहार कारण लेख। हला एई पाठटीर नाम जेपरि ठकी बसिले ठकीजिब दिया जाइछि या काहेकि दिया गला यार उत्तरटी लिखिबो तुमे माने। एठारे क नंबर प्रश्नटीर उत्तर लिखिबो देख एही कहानी रे बासन बेपारीटी अन्यकू ठकीबाकू चाहिथिला। से आईनातुणीक ठारू सुना थालीटीकू कम दररे किनी ठकीबाकू चाहुथिला किंतु शेषरे अन्य बेपारी ठकेई करी बा अन्य बेपारीटी से थालीटी नेई गला। हला प्रथम बेपारीटी ठकेईर शिकार हेला। कहानीर शेष पंक्ति जे चाहे परकू ठकीब शेषरे निजे ठकीजिब एही मर्म कथा उपरे कहानीटीर नामकरण करा जाइछि। हला एही बोली तुमे उत्तरटी लिखिबो। सेही बोली ख नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख जदि तुमे एहार अन्य गोटिए नाम देबाकू चाहिबो तेबे ताहा कोन हेबो बोली भाबुछ? एपरि शीर्षक बाछिबार कारण कुह। जेपरिकी एठारे ठकी बसिले ठकीजिब पाठटीर नाम दिया जाइछि सेही बोली तुमे अन्य कोनोसी नाम देबाकू चाहुछ कि? ओ जदि देबो ताहार कारण कोन? यार उत्तर लिखिबो तुमे माने। एठारे उत्तरटी लिखिबो देख अन्य नाम जेपरिकी देई परिबो लिखिबो तुमे ठकेईर शिकार। हला एही बोली तुमे अन्य एक नाम देई परिबो। कारणटी लिखिबो प्रथम बेपारी आईनातुणीकू ठकीबाकू चाहिथिले मध्य शेषरे से निजे ठकेईर शिकार होइथिला सेथि पई आमे एही बोली नाम देबा। से बोली ग नंबर प्रश्नटी अछि बासन बेपारीटी
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସି ତାର ଦର କାହିଁକି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ବେପାରୀଟି ସୁନା ଥାଲିଟିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା। ସେ ଆଇନା ତୁଣୀଙ୍କୁ ଠକି କମ୍ ଦରରେ ଥାଲି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବା ବେଳକୁ ତାର ମନରେ ଲୋଭ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀଠାରୁ ଥାଲିଟି ହାତଛଡ଼ା ନ କରିବା ପାଇଁ ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ ତାକୁ ଠକେଇର ଶିକାର କଲା। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଗଦ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛି କାହାଣୀରୁ ବାଛି କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଓ ତାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି କିଛିଟି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ପ୍ରଥମେ କ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି, ଦେଖ, ସେମାନେ ସୁନା ଥାଲିରେ ଖାଉଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥଟି ଲେଖିବ ବା ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଈ ଓ ନାତୁଣୀଙ୍କ ପୂର୍ବର ଅତୀତ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଗୌରବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏକାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚ୍ଚାଲ ଓ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଜି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହା ସୂଚାଏ। ହେଲା, ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବ। ଖ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ପଚାରିଛି, ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଚିଜର ଚିଜ, ଯାକୁ ପୁଣି ମୁଲେଇବି। ଏହାର ଅର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଥମ ବେପାରୀର ଲୋଭୀ ଏବଂ ଧୂର୍ତ୍ତ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଥମ ବେପାରୀଟି ଆଈନା ତୁଣୀଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସୁନା ଥାଲିଟିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ତଥାପି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞତା ଓ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଥାଲିଟିକୁ ଏକ ନିମ୍ନମାନର ଓ ମାମୁଲି ଜିନିଷ ବୋଲି ଦେଖାଇ ଅତି କମ୍ ଦରରେ କିମ୍ବା ମାଗଣାରେ ହାତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି ଗ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ବାପ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶତ ପଦକ କହିଲ, ସେ ପଦକ ଲେଖ। ଏହାର ଅର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏହା ବୁଢ଼ୀର ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ସ୍ୱଭାବର ପରିଚୟ ଦିଏ। ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ ଅତି ଭୋଲା ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ବେପାରୀ ଯେତେବେଳେ ଥାଲିଟିକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁନା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ସତ କଥାଟି କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀ ଥାଲିଟିକୁ ସୁନା ଥାଲି କହିଲା, ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ସେହି ସତ କଥା ଉପରେ ଭରସା କରି ତାହାକୁ ହିଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହିଲା ବା ତାହାକୁ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ କହିଲା। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଭାବ ଓ ସତ୍ୟପ୍ରିୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେହିଭଳି ଘ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀର ମାନବୀୟତା, ସହୃଦୟତା ଏବଂ ଦୟାଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀର ମନ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ତାର ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା, ଯାହା ତାର ଏକ କୋମଳ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ମନର ପରିଚୟ ଦିଏ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଘ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି ଙ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ରହିଛି, ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଏ ଦରଆ ହାକାହାକିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସୁନା ଥାଲିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଅଧିକ ଦର ଡକାଡକି ଚାଲିଥିଲା, ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା। ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ପୁରୁଣା ବାସନ ପାଇଁ ଏଭଳି ପାଟି କରି ଦର ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଥାଲିଟିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ବା ଜାଣିନଥିଲେ।
ଏହିଭଳି ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଚିନ୍ତା କରିବା। କାହାଣୀଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଲେଖ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସି ଗଲା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି, ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ତାର ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବାସନ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା। ଏଠାରେ ଯେପରିକି ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ତୁମେ କୁହ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତାରି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅଭାବର ଦୁଃଖ। ସେମାନେ ପୂର୍ବେ ଧନୀ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଭାବରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ହେଲା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ସେହିଭଳି ବାସନ ବେପାରୀ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ହେଲା? ଲୋଭର ଦୁଃଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀଟି ସେ କମ୍ ଦରରେ ଥାଲିଟି କିଣି ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନିଜେ ଠକି ହୋଇଗଲା। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉଭୟଙ୍କର ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବା କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, କାହାଣୀଟି ପଢ଼ି ତୁମେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦିନ କିପରି କଷ୍ଟରେ କଟୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ବିତୁଥିବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରଟି ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବ ଦେଖ, ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ହେଲା, ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋପାଳ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେହିଭଳି ଲେଖିବ, ଗୋପାଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ପେଟରେ 2 ମୁଠା ଖାଇ ଦିନ ଶ୍ରମିକ କାମ କରେ। ଦିନ ସାରା ଖରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରେ। ହାତରେ ରୋଜଗାର କେତେ ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତ। ଛୋଟ ଝୁପୁଡ଼ିରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ରହେ। ଅଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଅଭାବ ହୁଏ, ତଥାପି ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଉତ୍ତରଟି। ସେହିଭଳି ଖ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ମୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବା ତୁମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ କୋଉ କାମ କର। ଯେପରିକି ତୁମେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ ଦେଖ, ମୁଁ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠେ, ଦାନ୍ତ ଘଷି ଗାଧୋଇ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ସ୍କୁଲରେ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼େ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରି ହୋମୱାର୍କ କରେ। ରାତି 9ଟାରେ ଖାଇ ଶୋଇଯାଏ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଲେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ତୁମ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି କାହାଣୀର ରଚନା ଶୈଳୀ। କ ନମ୍ବରଟି ଅଛି, ଉକ୍ତ କାହାଣୀର କେଉଁ କଥାଟି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଏହି ପାଠରେ ଯାହା ବା ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ତୁମକୁ ବା ଯେଉଁ କଥାଟି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାହା ତୁମେ ନିଜେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ଖ ନମ୍ବର ଅଛି, ପଢ଼ିଥିବା କାହାଣୀଟି ତୁମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ରୂଢ଼ି। ଯେପରିକି କ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, କାହାଣୀରୁ ବାଛି କିଛି ରୂଢ଼ି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଯେପରିକି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ପାଲରେ ପକାଇବା, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଆଖି ଝଲସିବା, ଦର ହାଙ୍କିବା, କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ ଇତ୍ୟାଦି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପାଠରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ମନରୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ।
ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ରୂଢ଼ିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏହା ପ୍ରବଚନ ନୁହେଁ ରେ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ରୂଢ଼ି ହେଲା। ତମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ରୂଢ଼ି। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ରୂଢ଼ିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ପାଲିଟ ପକାଇବା। ଏହାର ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ଆଈ ନାତୁଣୀ ପାଲିଟ ପକାଇ କହିଲେ ଏହି ଥାଳିଟି କିଣିନିଅ ହେଲା। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ରୂଢ଼ିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ଏହାର ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଏ ଥାଳି ତ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଫେରିବ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ରୂଢ଼ିଟି ଦେଇଛି, ଆଖି ଝଲସିବା। ଏହାର ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ବାସନ ବେପାରୀର ଥାଳି ଦେଖି ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଲା ହେଲା, ଏଇ ସୁନାର ଥାଳିଟି ଦେଖି। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଦର ହାକିବା। ଏହାର ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ ଦର ହାକି ହାକି ଶେଷରେ 10 ଟଙ୍କା କହିଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ରୂଢ଼ି ଅଛି, କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ। ଆଈ ନାତୁଣୀ ବେପାରୀକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶତପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ ଲେଖ ହେଲା ବା ଲକ୍ଷେ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି, କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର। ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ କାହାଣୀରେ 4ଟି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଚିନ୍ତା କର ଓ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଈ ହେଲା ବା ସେ ବୁଢ଼ୀଟିର, ଏଠାରେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ନାତୁଣୀ, ନାତୁଣୀର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା। ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀ ହେଲା, ଏହି 4ଟି ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଆଈ ବା ସେ ବୁଢ଼ୀଟିର ଚରିତ୍ରର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ, ଦୁଃଖୀ ଓ ଭୋଳା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ନାତୁଣୀର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ସରଳ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଦରିଦ୍ର। ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ ବେପାରୀର ଗୁଣ ଲେଖିବ, ଲୋଭୀ, ଠକ, ଧୂର୍ତ୍ତ, ଚତୁର ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ତାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ଦୟାଳୁ, ସହୃଦୟୀ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ପାଠ ବାହାରୁ। ଏହି ସେକ୍ସନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ବାସନ ବେପାରୀର କାହାଣୀ। ମନେକର ତୁମେ ସେହି ସଚ୍ଚୋଟ ବାସନ ବେପାରୀ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ଥାଳିଟି କିଣିଲ। ଥାଳିଟିକୁ ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଲେଖ। ଯେପରି ମୁଁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଜଣାଇ ସୁନା ଥାଳିଟି କିଣିଲି, ତାକୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲି, ସେଠାରେ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲି ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ କାହାଣୀଟି ଆଗକୁ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି, ମନର ଭାବ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ସେକ୍ସନଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଯେପରିକି କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ଅନୁଭବ ଆଧାରିତ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। କାହାଣୀର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କୁହ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଖ, ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଦୁଃଖ, ଖୁସି, ଲୁହ ଝରିବା, ହତାଶ। କେଉଁ ଚରିତ୍ର କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଭାବାର୍ଥ ବା ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଦିଆଯାଇଛି ଓ କିଏ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଓ କେତେବେଳେ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କିଏ କରୁଥିଲା ରେ, ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ସମୟରେ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ଖୁସି ଭାବ। ଖୁସି କିଏ ଥିଲା ରେ, ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ। କାହିଁକି ଖୁସି ଥିଲା ବା କେତେବେଳେ ଖୁସି ଥିଲା, ସୁନା ଥାଳି ପାଇବା ପରେ ହେଲା। ସେହିଭଳି ଲୁହ ଝରିବା
ଲୁହ ଝରିବା ଭାବ କାହାର ଦେଖାଥିଲା ରେ, ବା କାହା ପାଖରେ ସେ ଲୁହ ଝରିବା ଭାବ ଥିଲା? ତୃତୀୟ ବେପାରୀ ହେଲା। କେତେବେଳେ ଆଇନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣି ସିଏ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ହତାଶଟା କିଏ ହେଲା ରେ? ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ। କେତେବେଳେ ହତାଶ ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀ ଥାଲି ନେଇଯିବା ପରେ ସିଏ ହତାଶ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଭାବ ଓ ଅନୁଭବ କିଏ କରିଥିଲା ଓ କେତେବେଳେ କରିଥିଲା ତାହା ଲେଖିପାରିବ। ସେଇଭଳି ଖ ନମ୍ବର, ଯାହାକି ତମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ, ତୁମେ ଉପରୋକ୍ତ ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ଯେପରିକି ଦୁଃଖ ଭାବ, ଖୁସି ଭାବ, ଲୁହ ଝରିବା, ହତାଶ, ଏହି ଭାବଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ହେଲା, ତୁମେ ଯଦି କେବେ କରିଥାଅ ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବ। ଯେପରିକି ସାହି କୁକୁରକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଡରି ଯାଇଥିଲ। ହେଲା, ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ଚିତ୍ରଟି ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା, ଏହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଜେ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଅନୁଭବ କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାହା ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ।